नमस्कार बंधुगण बंधु माने आपण मानकु आज रही ज्योतिष कार्यक्रम को स्वागत। आज ज्योतिष कार्यक्रमटी मिथुन राशि व्यक्ति विशेष मानक पई बहुत गुरुत्वपूर्ण अटे, बहुत ही खास अटे। आज ए वीडियो रे आमे माने जानिबा मिथुन राशि व्यक्ति विशेष मानकर जीवन एही महाशिवरात्रि तथा जागर ठारू संपूर्ण रूप से बदलिबाकू जाउअछि। कारण ग्रह नक्षत्र मानकर चलन रे गोटे बहुत बड़ परिवर्तन हेबा पई जाउअछि, जहा द्वारा आपणकर जीवन रे चलीथिबा समस्त दुख कष्ट एवं समस्यार अंत हेबा पई जाउअछि एवं पुणी थरे भोला शंकरंकर कृपारू पुणी थरे आपणक जीवन रे खुशी फेरिबाकू जाउअछि। एहा पूर्वरु जदि आपण मानकर भी मिथुन राशि होइथाए तेबे वीडियोटी को गोटे लाइक करी चैनलटी को सब्सक्राइब कर दियंतु एवं आपण माने वीडियोटी को स्किप न करी थरे मात्र शेष पर्यंत निश्चिंत देखंतु। आपण माने जदि ईश्वर को सच्चा हृदय रे भक्ति करूथांती विश्वास करूथांती तेबे भक्ति एवं श्रद्धार सहित कमेंट बॉक्स रे ओम नमः शिवाय हर हर महादेव अवश्य लिखि दियंतु। तेबे बंधु माने आसंतु आरंभ करिबा आज रही कार्यक्रम, जहा कि जन्म राशि एवं चंद्र राशि उपरे संपूर्ण आधारित अटे। तेबे बंधु माने बुध शुक्र एवं सूर्यंकर राशि परिवर्तन हेबाकू जाउअछि, जहा द्वारा आपणकर जीवन रे किछि बड़ हेबा पई जाउअछि। एही महाशिवरात्रि ठारू आपणकर जीवन रे चालुथिबा समस्त दुख कष्टर अंत हेबाकू जाउअछि। पुनर्बार आपणक जीवन रे खुशी फेरिबाकू जाउअछि। तेबे बंधु माने आसंतु जानिबा महाशिवरात्रि अर्थात जागर ठारू आपणकर जीवन रे केउ सबु बड़ परिवर्तन हेबाकू जाउअछि। पूर्वरु आपणकर स्वास्थ्य खराब रहुतुला, आपणकर आर्थिक स्थिति ठीक नथिला, धन जनित समस्या देखा देउथुला, आपण धार करज करिथिले बा ऋण नेइथिले ऋण सुझी पारु नथिले, ऋणर भार आपणक उपरे बढ़ी जाइथिला, आपणकर गृह परिवार रे खुशीर वातावरण नथिला, आपणकर शिक्षा क्षेत्र रे समस्या देखा देउथुला, आपणकर अन्य शेषरे खर्च हेउ जाउथुला, समाज रे आपणकर मान सम्मान पद प्रतिष्ठा नथिला, आपणकु चाकरी प्राप्ति होई पारु नथिला, आपण संतान संतति पई चिंता रे रहुथिले, आपणकर व्यापार वाणिज्य रे लॉस हेउथुला, आपणकर प्रेम जीवन रे समस्या देखा देउथुला। तेबे एही भली जहा भी समस्या आपणक जीवन रे चालुथुला ताहा एबे संपूर्ण रूप से दूर हेबा पई जाउअछि। एही महाशिवरात्रि तथा जागर ठारू आपणकर जीवन रे पुणी थरे नूतन सूर्य उदय हेबा पई जाउअछि। प्रभु भोला शंकरंकर कृपारू आपणक जीवन रे पुणी थरे खुशी फेरिबाकू जाउअछि। शुक्रंकर राशि परिवर्तन हेउअछि। शुक्र जे कि धनर कारक ग्रह बोली माना जाए। शुक्र ग्रह को माता लक्ष्मींकर स्वरूप बोली माना जाए। शुक्र आपणकर क्यारियर भाव रे उच्चस्थ अछंती एवं आपणकर राशि पई शुक्र हेउचंती पंचम एवं द्वादश भावर अधिपति अटंती। शुक्र आपणकर दशम भाव रे विराजमान अछंती। एहार माने हेउची आपणकर क्यारियर रे अर्थात आपणकर कार्य क्षेत्र रे उन्नति हेबाकू जाउअछि। एही महाशिवरात्रि ठारू जदि आपण चाकरी करिसंती ताहाले आपणकर पदोन्नति हेबार जोग बनुअछि। आपणकू कोनोसी एमएनसी कंपनी रु जॉब ऑफर आसी पारे। शुक्रंक सहित राहु मध्य विराजमान अछंती। कुंडली रे दशम भाव रे राहु को बहुत उत्तम बोली माना जाई थाए। तो आपणकू आकस्मिक भाव रे कार्य क्षेत्र रे उन्नति प्राप्ति हेबो। जो व्यक्ति विशेष माने कोनोसी काम धाम नाही बा बेरोजगार अछंती बा जेउ मानक पाखरे कोनोसी चाकरी नाही तो से मानकू एही जागर परठारू निश्चिंत भाव रे चाकरी प्राप्ति हेबार संभावना रहुछि। आपणकू ऊपर ऑफिसरंकर सपोर्ट प्राप्ति हेबो। आपणकू आपणकर कार्य क्षेत्र रे सम्मानित करा जाई पारे। कर्म क्षेत्र रे आपणकू काहा सहित संपर्क सृष्टि होई पारे। आपणकर प्रेम संपर्क बढ़ी पारे। आपण समस्त कार्य को सुरुखुरुरे संपादन करि परिबे। आपण समस्त टार्गेट को भल भाबरे पूर्ण करि परिबे। जो व्यक्ति विशेष माने विदेश रे रही काम कार्य करूछंती बा चाकरी करूछंती
ତ ସେମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଅଧିକ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟ ଏକ୍ସପୋର୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ କାମ, ଅନଲାଇନ କାମ ବା ଡିଜିଟାଲ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଓ ମାର୍କେଟିଂ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଶୁକ୍ର ଏଠାରେ ରହି ଆପଣଙ୍କର କୁଣ୍ଡଳୀର ଚତୁର୍ଥ ଭାବକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉଛନ୍ତି। ଚତୁର୍ଥ ଭାବଟି ମାଙ୍କର ଭାବ ହୋଇଥାଏ। ଗାଡ଼ି, ଭୂମି, ପ୍ରପର୍ଟି କିମ୍ବା ନୂତନ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ସମସ୍ତ ଭୌତିକ ସୁଖର ଭାବ ହୋଇଥାଏ। ତ ଆପଣ ଏହି ମହାଶିବରାତ୍ରି ପରେ କୌଣସି ପ୍ରପର୍ଟି, ଜମି, ଭୂମି କିମ୍ବା ଗୃହ କିମ୍ବା ଯାନବାହନ ଇତ୍ୟାଦି କିଣାକିଣି କରିବା ପାଇଁ ମନ ବଳାଇ ପାରନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣ ଏହା କରି ମଧ୍ୟ ପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ମାଙ୍କର ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ମାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ କିଛିଟା ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହୁଥିଲା ତେବେ ସେଥିରେ ସୁଧାର ଆସିବ। ଏହି ମହାଶିବରାତ୍ରି ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ବିବାହର ରୂପ ନେଇପାରେ। ଏହି ମହାଶିବରାତ୍ରି ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭ୍ରମଣ ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣ ଯଦି ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ବିଦେଶ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ବା ଇଚ୍ଛା ରଖିଥିଲେ ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଏହି ମନସ୍କାମନା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ପୂରଣ ହେବ। ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳନର ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା ବା ବ୍ରେକଅପ୍ ଆଦି ହୋଇଯାଇଥିଲା ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ପୁଣି ଥରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବାକୁ ଲାଗିବ। ପ୍ୟାଚଅପ୍ ଆଦି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ବନୁଅଛି। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଟିକେ କ୍ରୋଧ ଦେଖାଦେଇପାରେ। ଜିଦ୍ଦିପଣ ଭଳି ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ। ଆପଣ ଏଥିପ୍ରତି ଟିକେ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବେ। ଆପଣ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁତ ଅଧିକ ଉନ୍ନତି କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆପଣ କୌଣସି ହାୟର ଏଜୁକେସନ କରିବା ପାଇଁ ବିଦେଶକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି ବା କୌଣସି ନୂତନ ସ୍ଥାନରେ ଆଡମିସନ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ କମ୍ପିଟେଟିଭ ଏକ୍ଜାମରେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଏହି ମହାଶିବରାତ୍ରି ପରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଏକ୍ଜାମ ରହିଛି ତେବେ ସେଥିରେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହେବେ। ଆପଣଙ୍କୁ କମ୍ପିଟେଟିଭ ଏକ୍ଜାମରେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣ ପାଠପଢ଼ାକୁ ନେଇ ବହୁତ ବଡ଼ ଡିସିସନ ନେଇପାରନ୍ତି। ଆପଣ କୌଣସି ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ ଆଦି କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣ କୌଣସି ନୂତନ ସ୍ଥାନରେ ଆଡମିସନ ନେଇପାରନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ବଢ଼ିବ, ବୁଦ୍ଧି ବଢ଼ିବ। ଆପଣ ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ବୁଦ୍ଧି ବଳରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ପାଠପଢ଼ାରେ ବହୁତ ଅଧିକ ଉନ୍ନତି କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଭାବରେ ଶନି, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ବୁଧ, ଯିଏକି ଆପଣଙ୍କର ରାଶିର ସ୍ୱାମୀ ଅଟନ୍ତି, ଭାଗ୍ୟ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ବୁଧାଦିତ୍ୟ ରାଜଯୋଗର ନିର୍ମାଣ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ମହାଶିବରାତ୍ରି ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ଚମକିବାକୁ ଯାଉଅଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ସାଥ ଦେବ। ଆପଣ କମ୍ ପରିଶ୍ରମ କରି ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ବଳରେ ଆପଣ ଅଧିକ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବେ। ଶନି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣ କୌଣସି ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟର ଆରମ୍ଭ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣ ବଡ଼ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିପାରନ୍ତି। ସେୟାର ମାର୍କେଟ, ଷ୍ଟକ୍ ମାର୍କେଟ ଏବଂ ଟ୍ରେଡିଂରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆକସ୍ମିକ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଏକ ମନର ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ହୋଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କର ମନ ଧର୍ମ ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରସର ହୋଇପାରେ। ସମାଜରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମାନ ସମ୍ମାନ, ପଦ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରେ। ଆପଣ କୌଣସି ଧାର୍ମିକ ସ୍ଥାନକୁ ଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ଅନଲାଇନ କାମରେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣ ଏହି ସମୟରେ କୌଣସି ଛୋଟ ମୋଟ ଜାଗାକୁ ଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ଚତୁର୍ଦିଗରୁ ଲାଭ ହିଁ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏକାଦଶ ଭାବଟି ଲାଭର ଭାବ ହୋଇଥାଏ। ଶନିଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ଏକାଦଶ ଭାବ ଉପରେ ରହୁଅଛି। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ଲାଭ ହିଁ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ନା କୌଣସି ଖୁସି ଖବର ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ ବହୁତ ହିଁ ଭଲ ରହିବ। ପୂର୍ବରୁ ଯଦି କିଛି କଳି ଝଗଡ଼ା ଲାଗି ରହୁଥିଲା ତେବେ ସେଥିରେ ସୁଧାର ଆସିବ। ଆପଣ ଦୁଇ ଜଣ ମିଶି କୌଣସି ଫ୍ୟାମିଲି ପ୍ଲାନିଂ କରିପାରନ୍ତି। ଯେଉଁ ଦମ୍ପତିମାନେ ସନ୍ତାନର କାମନା କରୁଥିଲେ ତ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଭୋଳାଶଙ୍କରଙ୍କର କୃପାରୁ ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କୁ ପାରିବାରିକ ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ଗୃହରେ ହସ ଖୁସିର ମାହୋଲ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଧିକ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। କାହିଁକି ନା ଯିଏକି ବ୍ୟାପାରର କାରକ ଗ୍ରହ ବୁଧ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ତ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ସାଥ ଦେବ। ଆପଣଙ୍କର ଡେଲି ଇନକମରେ ଗ୍ରୋଥ ହେବ।
ଆପଣ ଟଙ୍କା କିଛି ସଞ୍ଚୟ କରିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସ ବଢ଼ିବ। ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଗ୍ରୋଥ ହେବ। ଆପଣ ଏହି ସମୟରେ କୌଣସି ନୂତନ ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣ ପାର୍ଟନରରେ ଯଦି ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟ କରୁଥିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣ ଯଦି କାହାଠାରୁ ଋଣ ନେଇଥିଲେ ବା ଧାର କରଜ କରିଥିଲେ ଆପଣ ସେହି ଋଣକୁ ଶୁଝିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇପାରୁନଥିଲେ ତେବେ ଏହି ମହାଶିବରାତ୍ରି ପରେ ଆପଣ ସମସ୍ତ ଋଣକୁ ଶୁଝିବାରେ ସକ୍ଷମ ହେବେ। ପୂର୍ବରୁ ଯଦି କିଛି ମାମଲା କୋର୍ଟ କଚେରୀରେ ଚାଲୁଅଛି ତେବେ ମାମଲା ଆପଣଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଯିବ। ଗୁରୁ ଆପଣଙ୍କର କୁଣ୍ଡଳୀର ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି ତ ବିଦେଶରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନର ସ୍ରୋତ ଆସିପାରେ। ଧନ ରୋଜଗାର କରିବାର ନୂତନ ରାସ୍ତା ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ। ଆପଣ ଏହି ମହାଶିବରାତ୍ରି ପରେ ଧନ କମାଇ ପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଧନରେ ବୃଦ୍ଧି ଆସିବ। ଆପଣଙ୍କର ଲଗ୍ନ ଭାବରେ ମଙ୍ଗଳ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବହୁତ ହିଁ ଭଲ ରହିବ। ଖାଲି ଆପଣଙ୍କର ଆଖିରେ ଜ୍ୱଳନ ଭଳି କିଛି ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ। ଏଥିପ୍ରତି ଆପଣ ଟିକେ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବେ। ଆପଣ ନିଜକୁ ହେଲ୍ଦି ବୋଲି ଅନୁଭବ କରିବେ। କାହିଁକି ନା ବୁଧଙ୍କର ସ୍ଥିତି ବହୁତ ଭଲ ରହିଛି। ତେବେ ଏହି ମହାଶିବରାତ୍ରି ପରେ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ତାହା ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଉ ବା କ୍ୟାରିୟର କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଉ, ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ହେଉ କିମ୍ବା ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଉ, ଆପଣ ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆପଣ ଅଧିକ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପ୍ରଭୁ ଗଣେଶଙ୍କର ପୂଜା ଆରାଧନା କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବୁଧବାର ଦିନ ଗାଈକୁ ସବୁଜ ଚାରା ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ବୁଧଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ରର ଜପ 108 ଥର ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ। ଓଂ ବ୍ରାଂ ବ୍ରିଂ ବ୍ରୋଂ ସହ ବୁଧାୟ ନମଃ। ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ଘଟିବ ଏବଂ ଯେଉଁ ଅଶୁଭତ୍ୱ ଗୁଡ଼ିକ ରହୁଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ଖଣ୍ଡନ ହେବ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ ଏହା ହିଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ମୋର ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା। ଧନ୍ୟବାଦ।